جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر فقل تعالوا ندعو أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم شہدائے کربلا کی مظلومیت کے صدقے میں کشمیر کے مسلمانوں کو مظلوموں کو ان کا حق کی آزادی عطا فرمائے اور ہماری حکومت پاکستان ہماری پاک آرمی اور ہمارے پاکستان کا ایک ایک فرد جو آزادی کشمیر پر نعرہ لگاتے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان کی آواز کو بلند کر رہا ہے، خدا وہ دن ہم سب کو دکھائے کہ ظلم پر مظلومیت غلبہ پائے اور کشمیر پاکستان بن کر رہے۔ اسی طرح باقی جتنے احباب ہیں جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں، اسی ذکر کے صدقے میں خدا ان کی دعاؤں کو منظور فرمائے۔ علامہ صاحب قبلہ کعبہ، بھائی نبی صاحب، باقی افراد جتنے بھی ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارا پورا پاکستان داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رہے اور بارش امن کا خدا ہمیں جلد از جلد ظہور عطا فرمائے۔ صلوات۔ ختم نبوت کو منوانے کے لیے بطول کا بیٹا زہرا کا لال کربلا میں پہنچا۔ سن 61 ہجری 10 محرم
زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین نے سر رکھ کر خود نہیں اٹھایا. شہادت حسین کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یزیدی ظلم و ستم سے ہاتھ کو روک لیتے، لیکن بجائے روکنے کے 1,00,000 شامی اور کوفی جمع ہو کر سادات کے ان خیمے تک پہنچے جہاں بیوہ بیویاں، یتیم بچے، لٹی ہوئی سیدانیاں ایک دوسرے کو گلے لگا کر کے کہہ رہی تھی واہ غربتا. مرحبا واہ مظلومہ واہ غربتا. پورے سال کی راتوں میں سے صرف ایک یہی شام ہے جس شام کو شام غریبہ کہا جاتا ہے. یہی شام ہے کہ جب سیدہ سغرا نے جا کر نانے کی مزار پر چراغ جلایا تو مزار لرز گئی، مزار سے آواز آئی سغرا میرا چراغ نہ جلا، کربلا میں میرا چراغ بجھ گیا، حسین مارا گیا. یہی وجہ ہے ہم چراغ بجھا دیتے ہیں، ہم چراغ لائٹیں آف کر دیتے ہیں. مکمل طور پر لائٹ آف کر دیجیے گا. آج کی رات وہ رات ہے کہ سیدانیاں کربلا میں ایک دوسرے کو گلے لگا کر جب بیویاں بیان کر رہی تھی 1,00,000 شامی اور کوفی شمر، صدام اور خولی کی قیادت میں غریبوں کے خیمے کے دروازے تک پہنچے. کیا پرسا دینے آئے؟ رونے والوں کا دارو ہاں انہوں نے عجیب انداز میں پرسا دیا. جب خیمے کے دروازے پر آئے خالی پاس نہیں آئے، ہاتھوں میں لیتے اور آپ کی مشالیں لے کر آئے ہیں. کیسے اندر سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی کہ لشکری رکے، ابھی رکے ہی تھے. یہ شمر نے چیخ کر کہا جلدی کرو، بغیر پردہ کرائے خیمے کے اندر چلے جاؤ. یہ اب مدینہ نہیں، یہ بنی ہاشم کا محلہ نہیں، اب ان کے دروازے کا پہرے دار عباس. اب ان کے دروازے پر اکبر قاسم نہیں ہے. رونے والوں کا دارو جو بیویاں ایک دوسرے کو گلے لگا کر بین کر رہی تھی، جب سے ظالم نیزے لے کر اندر پہنچے تو کتاب کا نام ہے ریاض الاحکام اور باقی پتھر کی کتابوں میں درج ہے کہ انسانوں نے اندر پہنچ کر وہ ظلم کیا کہ ہر بیوی سرخ پسینے میں ڈوب گئی. کوئی بچہ ایسا نہ تھا جس کا لباس سرخ نہ ہوا. جو بیوی سامنے آئی انسانوں نے نیزے مارے، تازیانے مارے. ہائے میں کیسے یہ فکرے ادا کروں جب بیوہ بیویوں پر، یتیم بچوں پر یہ ظلم ہونے لگا. جو عورتیں اور جو بچے دوڑ کر سیدہ زینب کے قریب آئے، بیوی ان پر چھپ گئی. ہائے غربت،
साल भर के बाद मैं चेहरा न देखा था। इतनी भी सख्ती हुई कि तारीख शहादत दे रही है कि जब मदीने में वापस आई और जनाब हनफिया मिलने के लिए बढ़े, भाई ने अपने दोनों हाथ जब बीबी ज़ैनब के सर पर रखे, सैयदा की थाड़े निकल गई। हनफिया ये क्या करना है, मेरा सर बड़ा दुखी है। रो रो जितना रो सकते रो दो। आज मसूल को पुंछा देने की रात है, बड़े खुशनसीब हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, मना करने वाला नहीं है। ये देखो मैं मौला का मामूली सजा करूं, पानी मेरे लिए पहले रख दिया जाता है, लेकिन हाय करबला ठंडी ठंडी जगह पे बैठे हो, ठंडी जगह पे बैठ के रो रहे हो, लेकिन करबला में तो डूबने के बाद खैमा को आग लगा दी है। हाय गुर्बत, हाय मजबूरियत। जब खैमों में आग लगी, सैयद सज्जाद ने हुक्म कहा, बीवियों जल्दी करो, चलते खैमों से बाहर चली जाओ। सैयदा ज़ैनब रो कर कहते, सज्जाद सज्जाद चांदनी रात है, हर तरफ रोशनी है, देखने वाले गैर हैं, मैं बतूल की बेटी ज़ैनब हूं, हमारी चादरें लुट गई, हम पर्दा कैसे बना? क्या फूफी अम्मा बालों को खोल कर पर्दा बना लो, बेटा बालों का पर्दा कैसे बनेगा? आप बीवियों से कहो हाथ उठाकर अपने बालों पर डाल ले, पर्दा बनाकर। जब बीवियां बाहर निकली, हमीद इब्न मुस्लिम कहते हैं, मैंने देखा एक रोती हुई बीवी बार बार जलते खैमे में जाती है, फिर आती है, फिर आती है, फिर आती है। मैंने सर झुकाकर अदब से कहा, बीवी आप मस्तूर है, आप मजलूमा है, अगर कोई कीमती शय रह गई है मुझे इजाजत दो कि जाके ले आ दो। कहते बीवी ने जवाब नहीं दिया। अब जो मैंने देखा उसकी कमर पर आलम पसीने की फितना था, जिसे उठा के ना रही थी। मेरा पर सुना करता, हुसैन हुसैन अकबर का लाशा उठाना था। देख मैं तेरा सज्जाद लाई हूं, कैसे आग लगी। तमाम बीवियां, तमाम बच्चे खैमों से बाहर आए। 64 मजदूर, फिर पढ़ रहा हूं, 64 मजदूर, 22 बच्चे मुंह सर पीटते हुए हुसैन के लाशे तक पहुंचे। तमाम बीवियों ने हाला बांधा। सैयदा ज़ैनब ये तू दो जानू होगा, हुसैन के लाशे पर बैठी, बैठकर भाई की गर्दन के कटी हुई रगों का बोसा दिया। बोसा लेकर कहती है, अंता अखी, क्या ये भाई हुसैन तू है?
नबी कहा है आप बड़े खुश नसीब हैं, आपको रोने की पूरी इजाजत हासिल है। लेकिन जब बीबियां रो रही थी, शिमर मजनून आगे बढ़ा, इसने अपना नेज़ा संभाला। हमने सही रिवायत नहीं पढ़ सकते, बीबी की शानों पर अल्लाह जाने कहा कैसे नेज़ा रखा, सजदा तरफ करो, आवाज देकर कहो मुझे तो कोई रोने की नहीं दे जो बीबी रो रही थी उसे हुसैन के जसद को उठा दिया गया। लेकिन हुसैन की 4 साल यतीम बच्ची सीने पे सोने वाली बाबा के नाम से निकल बहन करके कहती है बाबा मैंने तमाचे एक टीले की तरफ पड़ती, खाने चल चुके थे। बीबी टीले के करीब आकर बैठी, बीबी आवाज देकर कहती है हाय गुर्बत, हाय मजलूमियत, अल्लाह जाने मैं ये रिवायत कैसे पढ़ सकूंगा। बीबी आवाज देकर कहती है बहन उम्मे कुलसूम, हुसैन ने आखिरी वक्त कहा था बहन मेरे बच्चों का ख्याल करना, जरा बच्चों की तादाद तो देखो। बच्चों के साथ साथ 4 बेटियां भी नजर ना आई, एक जनाबे मुस्लिम की यतीमा, 2 इमाम हसन की यतीम बच्चियां, एक और बच्ची। कहा आओ बहन तलाश के लिए चले। जब तलाश के लिए चले, अगर कोई बर्दाश्त न करे, सत्ता करबला वाले गरीबों का मुझे माफ कर देना। बीबी ने एक टीले के करीब देखा, एक साया नजर आया। कहा बहन कुलसूम और रुक जाओ, कहीं यही बच्चे न हो। तो देखा 2 शहजादियां एक दूसरे के गले में बांध उतार कर सो रही है। कहा आओ इन्हें आराम से लगाए। हाय मैं मर रहा था, मैं ये तारीफ न करता। आपको बीवियों ने देखा उन शहजादियों के जिस्म पर घोड़ों के दांतों में उठा के जवानों में सुला दिए। जो बच्चियां थी कहा आओ बहन रुबाब को भी बुलाओ, लैला को भी बुलाओ, घड़ा खोलो, इनको दफन कर दे। जब बीबी ने घड़ा खुलवा कर सुनाने का इरादा किया, जमीन करबला में जलजला आया। अब तो देखा एक घोड़े